بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تہا انفو ٹی وی۔ دوستو، تاریخ انسانی میں اب تک جتنے جنگجو، جرنیل اور حکمران آئے ان میں چنگیز خان کا نام ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنے تلواروں کے بل بوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ جانا جاتا ہے۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان 1162 ہجری کو دریائے نان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے عنان کے زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے۔ ان میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبائل میں لیسوکو انعام کے شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ تموجن کے پیدائش میں قبیلے کے چند دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی یہ لڑکا بڑا ہو کر ظلم و بربریت کا جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ دوستو، منگول قومیں ایک وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا، انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردیوں سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا اس وقت تک اس کی قوم سینکڑوں قبائلوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ کہ اس کے دشمنوں نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت یہ تنہا ہو کر رہ چکا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے اکثر اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس کے ہی بدولت وہ بچپن سے نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1175 میں اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوششیں کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا تموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائل کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کی قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے نان کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے اپنے منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بل بوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر و نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے فوجی تنظیم کی جو اصول متعارف کروائے، فوجی ماہرین کے لیے صدیوں تک مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ فتح کیا۔ دوستو، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چینی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو منگول فوج کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ بخارا،
समरकंद, शाहपुर, हरात, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तब्रेज़ और खरासान पर भी हमला करके इन्हें फतह कर लिया। इसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक की अलगार की। वो 6500 किलोमीटर तक रकबे का मालिक बन गया। इसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई और इसने इतनी बड़ी सल्तनत के हुसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे। इस लिहाज से इसे तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान भी समझा जाता है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चंगेज़ खान ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया? दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। दर्र हकीकत बचपन से ही जहानत और बहादुरी की बदौलत मशहूर होने वाला चंगेज़ खान ने जंगी हिकमत अमली के लिए 2 फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला इसकी रफ्तार थी। इसकी लश्कर की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो 1 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाता था जहाँ पहुँचने में दूसरी कौमों को 1 महीना लग जाता था। इस मकसद के लिए इसने पैदल दस्ता ख़त्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद हुआ करते थे। दौरान सफ़र जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता, वो इस घोड़े को ज़िबा कर देता था। इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काटकर अपने पास रख लेता था। यूं वो दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। लिहाजा चंगेज़ खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दोस्तों, दूसरा फार्मूला इसका टेक्निक था, क्योंकि मंगोली फौज के लोग या तातारी लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर जो तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी और इससे पहले जिस्मानी कुव्वत को, रफ्तार और टेक्निक को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज़ खान का लश्कर बहुत ही जालिम और सफाक था। जब भी किसी इलाके या शहर को फतह करते, इस दौरान जंग में हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया और खूब लूट मार किया। जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर दिया करते थे और खूब लूट मार किया करते थे। दोस्तों, चंगेज़ खान 18 अगस्त 1227 को एक जंगी मुहिम के दौरान मारा गया था, जिसके बाद इसके बेटों ने गुलामों और घोड़ों को ज़िबा करके इसके ख़जानों के साथ नामालूम जगह पर दफन कर दिया था। यूँ चंगेज़ खान की कब्र 800 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रही। मगर अक्टूबर 2004 में चंगेज़ खान की कब्र और दुनिया को पहली बार इसके माले दौलत और शान व शौकत का इल्म हुआ। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों पर भेजा हुआ अल्लाह का एक अज़ाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूँ है। चंगेज़ खान के कुछ आदमी तिजारत की गर्ज से ख्वारज़म की तरफ निकले। ख्वारज़म के बादशाह अलाउद्दीन यानी कि ख्वारज़म के एक गवर्नर इन्हें लूट लिया और जब ये खबर चंगेज़ खान तक पहुंची तो इसने अपना एक और वफद अलाउद्दीन ख्वारज़म की तरफ भेजा ताकि इसे और इसके लोगों को इंसाफ दिया जाए। मगर अलाउद्दीन ख्वारज़म ने जवाबी तौर पर इस वफद के हर एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया। इसके आधी मूंछ, आधे बाल और आधे सिर के बाल काट इसे चंगेज़ खान की तरफ भेज दिया कि ये इसका इंसाफ है। इस टाइम चंगेज़ खान शिकार करने में मसरूफ़ था। जब इसे ये खबर मिली तो वो एक पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, ऐ मुसलमानों के खुदा, ऐ मुसलमानों के अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे तुझसे इसका इंसाफ चाहिए और मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। और जब चंगेज़ खान ने ईरान पर हमला किया, यानी मुसलमान ममालिक पर हमलों का आगाज़ किया, तो जहाद के लिए बहुत सारे लोग भी बाहर निकले। इन्हीं आदमियों में से कुछ अल्लाह वाले लोग भी शामिल थे। वो लोग जब जहाद के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि चंगेज़ खान के लश्कर के पीछे फरिश्तों की जमातें मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि ए काफिर जमात, इन जालिमों पर टूट पड़ो और इन्हें ख़त्म कर दो। दोस्तों, चंगेज़ खान अक्सर कहा करता था कि मैंने ज़िंदगी में हर दुश्मन को शिकस्त दी है, लेकिन मगर मैं अपनी तकदीर को फ़तह ना कर सका। और यही दुनिया के अंदर इंसान की हकीकत है। इंसान सबसे लड़ सकता है, जुल्म व सितम की दास्तान रकम कर सकता है, मगर आखिर में इसे अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचना है। इंसान अपनी तकदीर को और मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए
इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।